नमस्कार बंधुरा श्रीमयीस एस्ट्रोलजिकल टिप्स चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत जानाच्छि। आजके जे विषयटा तुम्हादेर काछे तुले धरबो सेटा हच्छे शेयर बाजारके निये। ज्योतिषशास्त्रे शेयर बाजारेर गुरुत्व कतटा रयेछे एबं किभाबे आमरा शेयर बाजारेर विचार करते पारी कोनो जातक बा जातिका जे शेयर थेके तादेर लाभवान हबे किना सेटा निये आजके तुम्हादेरके किछु तथ्य जानानोर चेष्टा करछि। ज्योतिषेर विचारे जातचक्रे द्वितीय भाव थेके धनभाव, पंचम भाव थेके शेयर मार्केट थेके लाभ, शेयारे निवेशेर जन्य दूरदृष्टिता, स्टक होल्डिंग, वैदेशिक मुद्रा बा लटारी, अष्टम भाव थेके अकस्मात लाभ, नवम भाव थेके शेयर व्यवसाते भाग्य, दशम भाव थेके जीविका, एकादश भाव थेके उपार्जन ओ लाभ एवं तृतीय षष्ठ द्वादश भाव थेके शेयर व्यवसाते क्षति सूचित हये थाके। कालपुरुष चक्रे गोचरगत फले ग्रहावस्थान सापेक्षे शेयर बाजारेर गति ऊर्ध्वमुखी बा निम्नमुखी हये थाके। बुध मार्गीय अवस्थाय गति सर्वोच्च थाकले भल्यूम कम थाके। बुध वृश्चिकेर 19 डिग्री 36, धनुर 19 डिग्री 36, मकरेर 14 डिग्री 14, वृषेर 19 डिग्री 36, मिथुनेर 19 डिग्री 16, कर्कटेर 24 डिग्री 14 ते थाकले बाजारेर दामेर सूचक ऊर्ध्वमुखी गतिते थाके। रवि शुक्रेर संयोगे शेयर बाजार ऊर्ध्वमुखी थाके। शुक्र बकरी थाकाकालीन बुधेर संगे जुति होले ताहले 5 থেকে 8 दिन बाजार तीव्रभावे ऊर्ध्वमुखी अथवा निम्नमुखी गति नेয়। रवि बृहस्पति संयोगे सोनार सूचक बृद्धि करे थाके। विपरीतमुखी ट्रेंड ना थाकले बुध धनुराशिते प्रवेश करले निफ्टी केना उचित एवं धनुराशि थेके छेड़े जावार आगे बिक्री करा उचित। शेयर बाजारेर भल्यूम निर्देश करे बुध रवि बुध एई संयोगे भल्यूम बृद्धि पाय और बुध राहुर संयोगे भल्यूम ह्रास पाय। किन्तु राहुर नक्षत्रे अर्थात आद्रा साथी शतभिषा भल्यूम बृद्धि पाय। मंगल 16 डिग्री 35 থাকলে যে কোনো রাশিতে থাকলে বন্ড বাজার হতে দেখা যায়। মঙ্গল 16 ডিগ্রি 35তে যে কোনো রাশিতে থাকলে বন্ড বৃদ্ধির একটা সম্ভাবনা থাকে। বন্ড মার্কেট যেটা সেটা ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং চন্দ্র 180 ডিগ্রি যদি থাকে মঙ্গলের সাথে তাহলে বন্ড মার্কেট নিম্নমুখী হতে দেখা যায়। धनु राशिते बृहस्पतिर मूल त्रिकोण राशि शेयर बाजारे स्वर्ण नवरत्न और चटजात द्रव्यादिर उपरे प्रभाव विस्तार करे। बृहस्पति कोनो राशिते गोचरे यदि 13 मास भ्रमण करे ताहले प्रबल मान्दिर कारक हये थाके। जातचक्रे जन्मकालीन बृहस्पति 10 থেকে 20 डिग्रिर मध्य थाकले प्रथम 4 मास सक्रिय हये थाके। जातचक्रे जन्मकालीन बृहस्पति 20 থেকে 30 डिग्रिर मध्य थाकले शेष 4 मास सक्रिय हये थाके। एबारे जानबो कोन ग्रह संयोगे शेयर बाजारेर थेके लाभ क्षति हये थाके। प्रथमे लाभटा जानबो। यदि जातचक्रे द्वितीय पंचम एकादश भावेर अधिपति ग्रहगुली परस्परेर साथे सम्पर्कयुक्त हय ताहले शेयर बाजारे व्यवसाते लाभवान हये थाके। द्वितीय भाव अष्टम भाव नवम भाव एकादश भाव अथवा भावाधिपतिरा यदि शुभावस्थाने थेके कोनो पापदृष्टि मुक्त हय ताहले शेयर बाजारे व्यवसाते प्रचुर साफल्य आसे। यदि द्वितीय भाव एकादश भावाधिपति क्षेत्र विनिमय करे ताहले स्टक मार्केटे सफलता एने देय। बृहस्पति यदि लग्ने अवस्थान करे एवं द्वितीय पंचम नवम भावाधिपति कर्तृक दृष्ट हय ताहले स्टक मार्केटे प्रबल सफलता आने। नवमपति यदि द्वितीय भाव एकादश भाव बा पंचम भावेर अधिपति द्वारा सम्पर्कयुक्त हय ताहले असाधारण अर्थयोग आने शेयर बाजारेर क्षेत्रे। केतु यदि एकादश भावे अवस्थित हय ताहले दूरदृष्टिता हेतु स्टक मार्केटे अथवा शेयर बाजारे साफल्य आने। एबारे क्षतिर दिके चले आसि। बलहीन और पापग्रस्त चंद्र यदि नवांश चक्रे थाके ताहले जातक जातिका अस्थिर चित्र एवं तादेर स्टक मार्केट और शेयर बाजारेते बा शेयारेर व्यवसाते बिनियोग थेके निजेदेर निवृत्त राखा उचित।
অষ্টম ভাবপতি যদি চতুর্থ বা পঞ্চম বা নবম বা দশম ভাবে অবস্থান করে তাহলে শেয়ার ব্যবসাতে ক্ষতি নির্দেশ করে থাকে। জাতচক্রে রবি রাহু যদি লগ্ন বা পঞ্চম বা নবম ভাবে অবস্থান করে এবং তার উপরে যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে তাহলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে থাকে শেয়ারের বিজনেসে। পঞ্চমপতি, নবমপতি, একাদশপতি যদি দ্বাদশভাবে অবস্থান করে তাহলে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়ে থাকে। ষষ্ঠপতি, একাদশপতি যদি বক্রী হয় এবং দ্বাদশভাবে অবস্থান করে তাহলে শেয়ার বাজারে ক্ষতি নির্দেশ করে। যদি তৃতীয়পতি, ষষ্ঠপতি এবং অষ্টমপতি স্থান বিনিময় করে তাহলে তা বেশি পরিমাণে শেয়ার ব্যবসাতে ক্ষতি নির্দেশ করে থাকে। নক্ষত্র শলাকা ভেদানুসারে শেয়ার বাজারে আসা যাক। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যবসায়ী সাধারণত একটি সহজ সূত্র মেনে চলতে হবে। যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি যদি হয় তাহলে মূল্য হ্রাস হবে এবং শেয়ার বিনিয়োগ সেক্ষেত্রে করতে হবে, এবং উৎপাদন হ্রাস যদি হয় তাহলে মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং শেয়ার বিক্রি করতে হবে। নক্ষত্র সপ্তশলাকা ভেদানুসারে যখন কোনো নক্ষত্রে অশুভ গ্রহ ভেদ করবে তখন ওই নক্ষত্র যেসব দ্রব্য সামগ্রীকে প্রতিনিধিত্ব করবে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস হবে বৃহস্পতির সঞ্চারের 2 মাসের মধ্যে। সূত্রানুসারে রেবতী নক্ষত্র নির্দেশিত দ্রব্য সামগ্রীর যেমন মণিরত্ন, নারকেল, সুপারি গাছ ইত্যাদির মূল্য হ্রাস হবে। আবার ধরো চিত্রা নক্ষত্রে নির্দেশিত দ্রব্য সামগ্রী যেমন স্বর্ণ, বিদ্যুৎ প্রকল্প, খনিজ রত্নের ইত্যাদি মূল্য বৃদ্ধি পাবে। আবার পুনর্বসু নক্ষত্র নির্দেশিত দ্রব্য সামগ্রী অর্থাৎ সুতা, রেশম, কার্পাস, স্টিল, ইট, লোহার রড ইত্যাদির মূল্য হ্রাস পাবে। এই সূত্র প্রয়োগ করে শেয়ারে বিনিয়োগ অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের শুভাশুভ নক্ষত্র ও বার এবং দশা বিষয়ে আসা যাক। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রেই শুভ নক্ষত্র, বার এবং দশা নির্দেশিত রয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যেমন ধরো 1 নম্বর সূত্র, বার মানে শুভ এবং শুভ নক্ষত্রের যোগ থাকলে শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভজনক, কিন্তু বার ও নক্ষত্রের মধ্যে নক্ষত্রকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। শেয়ার ক্রয় করার শুভ নক্ষত্র হচ্ছে রেবতী, শতভিষা, অশ্বিনী, স্বাতী, শ্রবণা, চিত্রা। শেয়ার বিক্রয় করার শুভ নক্ষত্র হচ্ছে পূর্ব ফাল্গুনী, পূর্বসারা, অশ্লেষা, পূর্ব ভাদ্রপদ, বিশাখা, কৃত্তিকা, ভরণী। শেয়ার ক্রয় করবার শুভ বার বুধবার আর রবিবার। এই বুধবার হচ্ছে অনলাইন মার্কেট শেয়ার হিসেবে তোমরা কাজ করতে পারো, আর রবিবার হচ্ছে শেয়ার মার্কেট বন্ধ বলে তোমার অফলাইন মার্কেটে শেয়ারে কাজ করা যায়। শেয়ার বিক্রয় করবার শুভ সময় সোমবার এবং বৃহস্পতিবার। এবার 2 নম্বর সূত্রে আসা যাক। বার, নক্ষত্র ও বৃহস্পতিবারের সংযোগ ঘটলে, উদাহরণস্বরূপ বৃহস্পতিবার পূর্বসারা নক্ষত্র থাকাকালীন যদি চন্দ্র পূর্বসারা নক্ষত্রে থাকে তাহলে প্রচুর লাভ প্রদান করে থাকে। সূত্র 3, বৃহস্পতি ও ইউরেনাসের যুতি। বৃহস্পতির দৃষ্টি যদি ইউরেনাসের ওপর পড়ে তাহলে বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। তাহলে বন্ধুরা, আজকে তোমরা জানলে কিভাবে আমরা শেয়ার বাজার থেকে উপকৃত হতে পারি, কোন কোন গ্রহ আমাদের শেয়ার বাজারের লাভ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, এবং কোন কোন শুভ নক্ষত্র, বার এবং দশা শেয়ার বাজার ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাহায্য করে থাকে। যদি তোমাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে শেয়ার করে তাদের জানার সুযোগ করে দিও, এবং যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু ভুলো না। তাহলে প্রত্যেকে ভালো থেকো, প্রত্যেককে ভালো রেখো। পরবর্তী ভিডিওতে আবার চলে আসবো, ততক্ষণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার।